it is not coming back. আর নিউট্রালে কি করে? It is coming back, তাই না? Unstable, it will never come back. Once you apply any force, that goes. It is not going to come back. ঠিক কি না? জি স্যার। এটা একবার পড়ে গেলে আর উঠবে না, এটা সরে গেলে আবার আসতে পারে। এটা যদি উল্টে যায়, এটা আর ঘুরে উপরের দিকে উঠবে না, আর এটা কিন্তু নড়ে চড়ে কিন্তু এরকম জায়গায় আসবে। ঠিক আছে, সেজন্য এটা হলো নিউট্রাল আর একটা হলো আনস্টেবল। আর যেটা স্টেবল সেটা তো নড়বেই না, দ্যাট ইজ স্টেবল। এত সোজা জিনিস তোমাকে বুঝতে এত দেরি হয় অন্তত। আচ্ছা, যেমন ধরো আমরা তাহলে একটা ছোট্ট ফর্মুলা শিখলাম কি, buoyant force is equal to V/gamma. V/gamma means displaced volume multiplied by the gamma of the liquid where it is being displaced. ছোট্ট ফর্মুলা, ঠিক আছে? এরকম ছোট্ট ফর্মুলা দিয়ে যদি একটা আমরা ছোট্ট অঙ্ক করতে চাই, এগুলো মুছে ফেলি। ওকে, লেখো, আমি বলছি a prismatic object, prismatic, Prismatic, prismatic object 203.2 millimeter by 203.2 millimeter by 406.4 millimeter. কি বুঝলা? A prismatic one, that means 203, 400. So a prismatic object, an object of this. So here this is 203, that is the height, the length is 406, and width is 203. আমি এটা মুছে দিচ্ছি। A prismatic object 203.2 by 203.2 by 406.4 weighs, এটার ওজন বলছে it weighs 48.93 newton. It weighs 48.93 newton at a depth of 508 millimeter. It weighs, এটা ওজন হয় এত নিউটন at a depth of 508 millimeter of water. পানির মধ্যে এরকম একটা জিনিস চুবানো আছে, and in water this weighs, তার ওজন হচ্ছে 48.93 in water. What is his actual weight? তোমাকে বের করতে হবে actual weight of the object and specific gravity of the material of the object. And because you see, if it is, this is submerged, this is 203 and this is at a depth of 508, তার মানে কি পানির নিচে, এটার উপর at a depth of this, এটা পানির নিচে, so this is submerged under water, পানির নিচে যায়। পানির নিচে যদি যায় তার মানে কি, the specific gravity of the material of this object should be more than the specific gravity of water. Water যে specific gravity চাইতে যদি কম হয় তাহলে এটা পানির নিচে কখনো যাবে না, যাবে উপর থেকে চেপে রাখতে। হ্যাঁ, on its own it will never go down. কথাটা বোঝা যাচ্ছে? So we have an object 203 by 203 by 40 something, and this is weighing, the weight of this one underwater is 48.93 newton in a depth of 508 millimeter. আমাকে বলা হচ্ছে what should be the actual weight of underwater, what is the actual weight of this object কত, এবং এইটা কিসের মেটেরিয়াল, অর্থাৎ এই মেটেরিয়ালে তোমার
স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কত, এটা কি কাঠের না লোহার না অ্যালুমিনিয়াম না কি ইত্যাদি ইত্যাদি। But since it is submerged under water, you must be very clear that the specific gravity definitely must be more than water. যদি অঙ্ক করে যদি দেখা যায় you get the specific gravity less than 1, তাহলে বুঝবে তোমার অঙ্ক হয় নাই। হ্যাঁ, ওকে, এটা চেক। তাহলে আমরা দেখি এখন, so we have an object, এখানে আমরা লিখছি আগে we same object আঁকি, we have an object, we have an object and this is submerged under water. Okay, water depth partial, so this is at a depth of it was 500 কত জানো 8 508 millimeter, 508 mm. What is that? And the weight of this one, এটাকে মাপতে হলে তাহলে কি তোমার এখানে একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে। On top তোমার একটা স্প্রিং, নিশ্চয়ই একটা স্প্রিং আছে, এই যে একটা এরকম একটা স্প্রিং আছে, বা স্প্রিংটা পানি দিলে তো দেখা যাবে না, তাহলে আমরা এরকম করি, সো এরকম এরকম করে যদি দেই, so from this it is a spring, it is spring scale. So you have an object submerged under water and here this weighs 48.93 Newton, is a spring টা read করে 48.93 Newton. So this is the weight of the object under water. তোমাকে বের করতে হবে এটা actual weight কত। তো কি করব আমরা, এখানে দেখো what are the different forces acting on this one. আমরা জানি যে buoyant force, when this is under water, so some buoyant force is acting upward, buoyant force, and the self weight, it is the self weight also which is acting vertically downward, w, তার মানে FV এই যে এটা, the buoyant force FV is acting upward, weight is acting downward, and the spring is pulling up, acting upward. তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন ফর্ম করে ফেলতে পারি, কি the weight is acting downward, the buoyant force is acting upward, as a minus sign, the force on the spring যেটা মাপছে that is acting upward, সেটার নাম দিয়ে দিয়েছে T. So these are the three forces acting on the element, and the element is remaining there. That means what? This is in equilibrium. So this is 0. So from there, W is equal to the W, the actual weight of the element. This T plus FV, buoyant force. T দেওয়া আছে কত? T হচ্ছে তোমার দেওয়া আছে 48.93 Newton, আর buoyant force কি the displaced volume into gamma of water. So লেখো তাহলে 48.93 displaced volume কি হবে, displaced volume of this one, এটা হচ্ছে যে 203.2 multiplied by 203.2 multiplied by 406.4, এটা হলো ভলিউম, millimeter cube into 10 to the power minus 9, তাহলে মিটার কিউব হয়ে গেল। গামা অফ ওয়াটার কত, গামা অফ ওয়াটার হচ্ছে 9810, তাই না, নিউটন পার মিটার কিউব, দ্যাট ইজ দি গামা। ওই ঠিক আছে, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, ইজ দিস ওকে? ওকে গুড, হ্যাঁ, তো হয়ে গেল। তো এসব গুণ দিয়ে করে ফেললে এটা আসবে 213.53 নিউটন।
So the actual weight of the object is 213.53 Newton. বলছে specific gravity. Specific gravity কিভাবে হয়? Specific gravity হচ্ছে the weight of the object divided by weight of water of same volume. এটাই তো স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির কি বলে ডেফিনিশন। সো ওয়েট অফ দি অবজেক্ট আমরা পাইলাম কত? ওই যে 213.53 ওয়েট অফ দি অবজেক্ট তো ক্যালকুলেট করেছে। and weight of the water displaced volume ওই যে ওইটুকু ওই যে 203.2 multiplied by this into 19810 এটা হচ্ছে weight of the water of the same, so the result would be 1.3. So the specific gravity the of bracket এর পরে কি লিখছেন স্যার? হ্যাঁ ব্র্যাকেটের পরে ওয়াটটা কি লিখছেন? ব্র্যাকেট শেষ হওয়ার পরে স্যার 9810 লিখতে হবে না? ওয়েট তো ওয়েট এটা যে 203 মাল্টিপ্লাইড বাই 203 জি স্যার বুঝছি এটা স্যার, হচ্ছে থ্যাংক ইউ স্যার। ভলিউমকে গামা দিয়ে গুণ করলাম, গামা অফ ওয়াটার দিয়ে গুণ করলাম বিকজ ভলিউম। ঠিক আছে না নাই? Sir, weight sir. of the Is it object okay? divided by weight of the water. Sir, weight of the object. Sir, weight of the object, হ্যাঁ, divided by sir weight of sir. weight of divided by weight of water of same volume. It is specific gravity, তাই না? যেমন মনে করো 1 সিসি 1 কিউবিক সেন্টিমিটার মার্কারিকে যদি তুমি 1 কিউবিক সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার দিয়ে ভাগ করো, তাইলেই তো তার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বের হয়। তার মানে কি 1 সিসি অফ ওয়াটারের ওয়েট কত? 1 গ্রাম। 1 সিসি অফ মার্কারের ওয়েট কত? 13.6 গ্রাম। তো ওই যে ওটাকে তার মানে 13.6 কে 1 দিয়ে ভাগ করলে 13.6, সেজন্য আমরা বলি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফ মার্কারি হচ্ছে 13.6। ঠিক না বেটি? মনে করো এক টুকরা কাঠ নিলাম, সে 1 মিটার বাই 1 মিটার বাই 1 মিটার, সেটার ওয়েট হলো মনে করো কত? 1 মিটার বাই 1 মিটার তো অনেক, সে 10 কিলোগ্রাম। ঠিক আছে, 1 মিটার বাই 1 মিটার বাই 1 মিটার মানে 1 মেট্রিক মিটার কিউব অফ উড। হ্যাঁ, সেটা তুমি ওয়েট নিলা, আচ্ছা ধরে নিলাম কি বলে 600 কিলোগ্রাম ধরে নিলাম, ওকে। আর 1 মিটার বাই 1 মিটার বাই 1 মিটার পানির ওজন কত? 1 মিটার কিউব পানির ওজন কত হলো? 1000 কিলোগ্রাম। তাহলে 600 ডিভাইডেড বাই 1000 সমান কত? 0.6। সো দি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফ দি উড উড বি 0.6। ওটা পানির চাইতে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কম, সেজন্য উড পানির মধ্যে ভাসে। এবার বোঝা গেছে না বোঝা যায় নাই? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes sir. Clear. Yes, sir. না একদিন পরে ক্লিয়ার কেন? এটা তো তোমার মেট্রিক পাস করার পরে ক্লিয়ার হওয়ার কথা ছিল। এইসব জিনিস না তোমাকে এসএসসি লেভেলে পড়ায়, ইঞ্জিনিয়ারিং থার্ড ইয়ারে এসে বলতেছো ক্লিয়ার, আবার পরে বুঝি না। হ্যাঁ, এগুলো তো ইন্টারমিডিয়েটের অঙ্ক করাচ্ছি না। এই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো তো? খুব সোজা জিনিস। ইজ ইট ওকে? গুড। তাহলে এবার দেখো আমি আরেকটা জিনিস দিচ্ছি, এটা নিজেরা করবে। এটা হচ্ছে এরকম, লেখো এ লগ এলওজি লগ এ লগ অফ উড মানে কাঠের একটা কাণ্ড আর কি। বাংলায় যদি বলি এটা কাঠের কাণ্ড। এ লগ উড এলওজি এ মানে এ 1 এ লগ উড মানে কাঠের কাণ্ড। এ লগ উড
0.9 millimeter diameter, 7.5 meter long, is floating. Sir, 7.5 meter na millimeters? মিটার আরে মিলিমিটার এই 7.5 মিলিমিটার এটা কি হাতের মধ্যে নিয়ে তুমি খেলবা ডায়ামিটার নিয়ে 0.9 মিলিমিটার প্রায় 1 মিটারের কাছাকাছি গবেটের মতো প্রশ্ন করেছে আবার বলছি a log wood 0.9 meter in diameter 7.5 meter in length is floating পানির মধ্যে ভাসছে ফুল স্টপ if the specific gravity of log মানে কাটাটি if the specific gravity of log is 0.7 what is the depth of the wooden log what is the depth of the wooden log in water what is the depth specific gravity of the log is 0.7 what is the depth of the wooden log in water ঠিক আছে প্রশ্নটা লিখতে পেরেছো is it okay have you written it Yes, sir. Yes, sir. Okay. পরীক্ষাতে থাকলে কিন্তু এইটুকুই থাকবে বাকি আর কিছুই থাকবে না বাকি আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য যা লাগবে সেখানে ছবিটা আঁকতে হবে না তুমি অঙ্ক করতে পারবে বলছে একটা লগ উড এই যে আমি দেখাচ্ছি যে এ লগ উড কাঠের কাণ্ড এটা একটা ডায়ামিটার এন্ড লেন্থ এই যে এরকম এটা কাঠের গুড়ি এটা পানির মধ্যে চুবে আছে এই যে এটা দেওয়া আছে তোমার so this log is what is floating বলা হচ্ছে is floating in water কি দেওয়া আছে the specific gravity of the log wood এটা দেওয়া আছে কিন্তু এই যে specific gravity of log of wood আর কি এটা দেওয়া আছে 0.7 কিন্তু দেওয়া আছে specific gravity আর এটা diameter দেওয়া আছে the diameter of this one and the diameter is given 0.9 meter a length এই যে এখান থেকে এতটুকু এটা হচ্ছে 7.5 মিটার এরকম একটা টুকরা হ্যাঁ is floating in water তো তোমাকে বের করতে হবে what is the depth of the wooden log এই যে এটা কত এই যে পানিতে এই যে ডেপথ এই যে এখান থেকে এতটুকু কতটুকু ডুবে আছে এটা যদি আমরা একটা নাম দেই so let's call it h এটা পানির নিচে এতটুকু ডুবে আছে এই যে উপরের অংশ দেখো এটা কিন্তু ভেসে আছে উপরের অংশটুকু এটা উপর থেকে দেখতে পাও this is মানে floating this part and the lower part is submerged Sir, I have a question. what is the value of this one কতটুকু ডুবে আছে Sir, the I have a total depth is 0.9 meter তার মানে এটা কত নিশ্চয়ই 9 মিটার 0.9 মিটারের চাইতে কম হবে বাট হাউ মাচ স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার জি বলো স্যার এই জিনিসটা স্যার এইভাবে যে ভেসে আছে স্যার এটা বুঝবো কিভাবে স্যার এটা তো এটার লম্বা সাথে মানে স্যার লম্বা ভাবেও তো ভেসে থাকতে পারতো স্যার মনে করেন স্যার যে লেন্থটা স্যার ওইটা মানে একটা হাইটের মতো হয়ে যদি ভেসে থাকতো 7.5 মিটারটা লেন্থটা না এটা পানির মধ্যেই তো আছে আচ্ছা ঠিক আছে এটা পানির মধ্যে আছে না জি স্যার এই যে যেমন আমি যদি আরেকটা ছবি আঁকি এরকম এই যে 0.9 লগটা এরকম এই যে এরকম একটা লগ এই যে এই ডায়ামিটার এইটা হচ্ছে 0.9 আর এদিকে হচ্ছে 7.5 ঠিক আছে এটা এই যে পানির মধ্যে এরকম চুবে আছে স্যার এই জিনিসটা যদি পারপেন্ডিকুলারলি মানে স্যার এটার সাথে পারপেন্ডিকুলারলি ডুবে থাকতো এটার সাথে পারপেন্ডিকুলার হয়ে
আচ্ছা লম্বভাবে পারপেন্ডিকুলার না তো, এই যে এরকম, এভাবেই তো বলা হচ্ছে দিস ইজ সাবমার্জ। এটা পারপেন্ডিকুলার, এটা একটা 3 ডাইমেনশন ওরকম দেখ, পারপেন্ডিকুলার দেখলা কোথায়? মানে স্যার এই জিনিসটা যদি আমি বুঝবো কিভাবে যে এটা এভাবেই থাকবে নাকি পারপেন্ডিকুলার লম্বা ভাবে পানিতে ভেসে থাকতে পারে? তো এই যে স্যার আমার ছবিটাতে ভুল আছে। না স্যার ছবিটাতে ভুল নেই স্যার, মানে স্যার আমি বুঝতে পারছি না স্যার যে জিনিসটা এভাবে মানে এরকম শুয়ে থাকা অবস্থায় থাকবে নাকি স্যার লম্বা ভাবেও ভেসে থাকতে পারে, মানে স্যার 7.5 মিটারটা স্যার নিচ বরাবর। এটা তো গোল জিনিস তাই না, জি স্যার। যে রাউন্ড, তো যেভাবেই থাকুক এরকমই তো থাকবে। এটা শুয়ে থাকবে না বসে থাকবে, এটা কি বলছো যে এরকম 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 হয়ে যাবে? এরকম হওয়ার তো কোনো চান্স নাই। জি স্যার এরকম ভাবে যদি হ্যাঁ, ফ্লোটিং মানে, ও তাহলে তো ফ্লোটিং মানে আহ, স্যার তাহলে তো স্যার ডুবে যাবে স্যার। তুমি তুমি বলছো যে এটা এরকম হবে কিনা, তাই তো? জি স্যার। এরকম হবে? তো এভাবে তো No, স্যার ফ্লোট করবে এরকম না না। স্যার, ডুবে যাবে স্যার। হ্যাঁ, এভাবে তো স্যার ডুবে যাবে, ডুববে না? ফ্লোট করবে না। ডুববে না, না, এটা তো ফ্লোট তো অবশ্যই খারাপ করবে, করলে এরকম আর হয়ে এটা যাবে। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি তো কম, এটা এরকমও থাকতে পারে। আমি বলছি ইফ ইট ইজ লাইক দিস, এই যে যেভাবে দিলাম, কাত হয়ে যদি থাকে, হ্যাঁ কাত হয়ে যদি থাকে, হ্যাঁ ইফ ইট ইজ এরকম, ঠিক আছে, তোমার কোশ্চেনটা ভ্যালিড কোশ্চেন, ওয়েদার দিস ইজ ভার্টিক্যালি অর হরাইজন্টালি, এটাই তো। তো এখানে জি আমরা স্যার। বলবো দিস ইজ ফ্লোটিং হরাইজন্টালি। এবার ঠিক আছে, জি স্যার, থ্যাংক ইউ যদি স্যার। বলা হয় যে এখানে বলা হয়েছে যে the logwood is floating, তাহলে সেখানে পরীক্ষাতে আমার হয়তো দিতে হবে is floating horizontally, lying horizontally। হ্যাঁ, তাহলে এই যে আমাদের এই ছবিটা, এই যে এই দুইটা ছবি, not this one, এটা হবে না, এটা হচ্ছে if it is floating vertically, এটা না। is the question clear now? স্যার, ওকে, তোমাকে স্যার, এইটা হ্যাঁ বলো। স্যার প্র্যাকটিক্যালি যদি চিন্তা করি যে আমার যেই ডায়ামিটারটা আছে ওটা তো অনেক ছোট আমার ওই লেং থেকে, তো আমি যখন খারাপ ভাবে যখন ডুবাবো। না না, মোটেই ছোট না। তুমি যে কোনো একটা কাঠের এরকম বিম মনে করো 1 ফুট ডায়ামিটার আর 5 ফুট লম্বা, হ্যাঁ, তুমি ওই ছুঁড়ে ফেলে দাও নদীর মধ্যে পুকুরের মধ্যে, ওটা লম্বা লম্বিই থাকবে, ওটা কিন্তু ওই কি বলে তোমার ভার্টিক্যালি এটা হবে না। জি স্যার, এটাই বলতে ভার্টিক্যালি দ্যাট উইল বি আনস্টেবল। জি স্যার। তুমি ভার্টিক্যালি দিতে চাইলে ওটা ফুট করে উপরের দিকে উঠে যাবে, জি স্যার। বুঝছো তো? তুমি যদি চিন্তা করো যে কোনো কিছু, তুমি বাসার মধ্যেই চিন্তা করতে পারো, ছোট্ট একটা পেন্সিল, তোমার পেন্সিল অর্ধেকটা পেন্সিল তোমার ওয়াশ বেসিনের মধ্যে পানি নিয়ে ওখানে ফেলে দাও এমনিতে, ওটা কি সোজাসুজি হবে না কাত হয়ে থাকবে? স্যার হ্যাঁ, কাত হয়ে যাবে অটো মানে। ইয়েস, এটা কার ফ্লোটিং, সো ইট উইল বি ফ্লোটিং লাইক দিস। তারপরেও প্রশ্ন যদি দেই বলবো যে ইট ইজ কি বলা যায় তোমার ফ্লোটিং হরাইজন্টালি। এবার ইজ দিস ক্লিয়ার নাও? এখন তোমাকে এই অবস্থাতে হাউ মাচ ইট উইল বি, তার মানে এই এজটা কতটুক এটা ডুবে থাকবে, হ্যাঁ সেটা তোমাকে বের করতে হবে। সিম্পলি ডায়ামিটারের যে 0.7 হলে হয়তো হবে না, কারণ এটা 0.7 হতো যদি এটা রেক্টেঙ্গুলার বডি হতো, তাহলে যেহেতু এটা রাউন্ড এরকমই হবে। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে করতে হবে ইউল হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দি টোটাল ওয়েট অফ দি উড। কি করবে যে ইউডের টোটাল ওয়েট বের করা খুব সোজা, কি এই যে ডায়ামিটার পাই আর স্কয়ার বা পাই ডি স্কয়ার বাই 4 multiplied by length, that gives you the volume of the wood multiplied by 0.7, which is the specific gravity. So that would be the what, the and 0.7 multiplied by water এর যদি তুমি weight দিয়ে গুণ করো, that will be the weight of the log wood. So this logwood would what? Would displace that amount of water. ওই যে এটার ওয়েট যতটুকু ততটুকু ওয়াটার তোমার এটা ডিসপ্লেস করবে। এই যে এটা পার্শিয়ালি ডুবে আছে, দিস ইজ ডিসপ্লেসিং ওয়াটার। কতটুকু ওয়াটার ডিসপ্লেস করছে? এই যে তুমি যদি এটা এইভাবে অঙ্কটা যদি আমি এরকম করে করি, that means this is
এটা যদি মনে করো এরকম হয়, এটাই হচ্ছে আমাদের এইচ। সো এটার ওয়েটটা তো বের করতে পারবে, কারণ তোমার ভলিউম জানা আছে, তার স্পেসিফিক ওয়েট। সো দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার, এই যে এতটুকু ওয়াটারের ভলিউম কত, ওয়াটারের ভলিউম হচ্ছে তোমার এটাই, এই যে কাটা অংশ, this multiplied by 7.88 ভলিউম অফ ওয়াটার। তাহলে তোমাকে ওই জিনিসটা করতে হবে, তার মানে এই যে সেকশন, what is this section? We find out the area of this section, hatchet line, multiplied by the same length, that would be the volume of water. That is the volume of water, and then water এর the গুণ করো, that would be the weight of water. সেই weight of water আর weight of the log would equate করো, তখন সেখান থেকে h টা বেরিয়ে আসবে, ওখান থেকে h টা বেরিয়ে আসবে। তোমাকে সিম্পলি এখানে কি বলা যায়, এই যে এইটুকু, এই যে এটা কাটা অংশ, এটা আসলে এখানে মোর অফ জিওমেট্রি রাদার দেন ফ্লুইড মেকানিক্স। ওকে, তোমাকে ওটা জানতে হবে। আমি তোমাকে টেকনিক বলে দিলাম তো, কাঠের ওয়েটটা বের করো, and that would be submerged up to h, and you will have the volume of water. That volume of water, this weight of that displaced volume of water should be equal to the total weight of the wood. The volume of water বের করার জন্য তোমার এই যে irregular shape cross sectional area, this cross sectional area multiplied by the length 7.5, that would be the volume of water. তোমাকে শুধু জানতে হবে এই এরিয়াটা কেমনে বের করতে হবে, তার মানে তুমি জিওমেট্রি জানলেই হবে, হ্যাঁ, ফ্লুইড মেকানিক্স কম জানলেও হবে, এটা বের করতে হবে। যদি ঠিকঠাক মতো বের করতে পারো, তাহলে দেখা যাবে তোমার h is the depth of water up to which this will be submerged would be 0.593 মিটার। এটার ডায়ামিটার হচ্ছে 0.9 মিটার, আর এটা ডুবে যাবে 0.59, অলমোস্ট 6 ফুট। তার মানে প্রায় 2/3 এর মতো পানির নিচে থাকবে। তো এখানে তোমাকে বলা হয়েছে find out the depth of the wooden log in water. The depth of the wooden log in water would be 0.593 meter. হ্যাঁ, hope well, যেহেতু অঙ্কটা করে দিছি, আমি তার পুরোটা করে দেব না, তোমাকে এটুকু তো তোমাকে করতেই হবে, ঠিক আছে? The formula is so simple. বাকিটুকু যে বললাম, this is something like কি, আমি আজকে আরো একটু, anyway, so we'll see you on next Sunday at 12:10. ঠিক আছে? Anything else? স্যার একটু আরেকবার বলবেন স্যার যে কিভাবে বের করব? ওমা, এতক্ষণ ধরে কি করলাম নিয়ে? You find out the weight of the wooden log. সেটা তো সোজা, উডেন লগের ভলিউম, ডায়ামিটার দেওয়া আছে, লেংথ দেওয়া আছে, জি স্যার। ভলিউম বের করো, তাকে তার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, that means specific weight দিয়ে গুণ করলে you can find out the weight of the wooden log, and that weight when it is floating in water would displace some water. The weight of the water also should be equal to the weight of the wooden log. তোমার সেই ওয়াটার যতটুকু ডিসপ্লেস করবে, সেই ওয়াটারের ডেপথ কতটুকু হবে, লেংথ তো ওই 7.5 এই থাকবে। এই যে আমি ছবি যেটা দিলাম, এরকম একটা ওয়াটার পার্ট, এই যে এরকম একটা ওয়াটার, অর্থাৎ if you can find out the cross section, যে আমি হ্যাচেট লাইন দিছি, if you can find out the hatchet area of the hatchet line multiplied by 7.5, which is the length of the wood, that gives you the volume of water. That gives you the volume of water. Volume of water কে তুমি weight নাও, weight of water, তার মানে weight of the displaced volume of water. That weight of the displaced volume of water should be equal to the total weight of the wooden log. যেটা আগে বের করে রাখবা, দুইটা সমান হলে সেখান থেকে তুমি হাইটটা বের করতে পারবে।
চেষ্টা করে দেখো, চিন্তা ভাবনা করো, তুমি যেটা বলছো সবটা, এর বেশি তো আর বলা যাবে না, এর বেশি বললে তো আর তাহলে অঙ্কটা আমি করেই দিলাম। ওকে, so we'll see you on Sunday. Atif, জি স্যার। তাড়াতাড়ি এটা নিয়ে নাও, আমরা let's call it a day for today. Okay, ঠিক আছে, আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিচ্ছি স্যার। এই তোমরা কি চ্যাট বক্সে সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে ফেলছো? Yes, sir. আমি দিইনি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই। আচ্ছা একটু চ্যাট বক্সে লিখে দাও সবাই, আমি এখান থেকে দিয়ে দিব। স্যার যারা যারা দিছে স্যার তারা কি লিভ নিবে? হ্যাঁ চলে যাও। স্যার আসসালামু আলাইকুম।